Hello dear students, welcome to the present lecture. In the present lecture I am going to explain binary addition and subtraction. In the last lecture we have seen that how to convert decimal number to binary number and binary number to decimal number, and how to convert decimal number binary number to hexadecimal number. So finally we concluded with uh, the number system. So in the present lecture, we will see how two binary numbers can be added and how we can subtract one binary number from another. So let's see what is in the present lecture. So as you seen here, we have completed this section. Now we are in the we are in the present section. In the present section, we will see how we can add two numbers, and in the later we will see how we can subtract one number from another number using ones complement and two's complement method. So dear students, let's dive into the class. So here we need to know some basic rules for binary addition. So generally let's start with a decimal addition. Suppose if we take in two numbers, 11 and 27. So here we will add these two numbers. If there is any carry, we will forward it to next level. Suppose here 7 plus 1 8. So here there is no carry, so that means the carry is 0, and we will add these three numbers 0 1 2, that gives the number 3. So if we take another two numbers like 27 38, here 7 plus 8 gives 15. Here their sum is 5 and the carry is 1. Okay, so 1 plus 2 3 and 3 plus 3 6. Okay, this is how we add two numbers in decimal system. Similarly, we can add two numbers in binary system also. So for that, the rules are like this. Here 0 plus 0 gives 0, and 0 plus 1 is 1, and 1 plus 0 gives 1, and here 1 plus 1 gives sum 0 and carry over 1. So here sum is 0 and the carry is 1. Okay, so let's see some examples. Here for the first example, we add these two numbers like this: 1 0 1 0 1 plus 1 1 0 1 1. Okay, so here 1 plus 1 gives sum 0 and the carry is 1. So the sum is 0, the carry will be forwarded to the next level. So the carry is 1. So again 1 plus 0 plus 1. We need to add these three numbers. Okay, so 1 plus 0 gives sum 1. Again here there is no carry for these two numbers. We have sum అనేది ఇక్కడ 1 వచ్చింది. ఆ 1ని మళ్ళీ again 1తో యాడ్ చేయాలి. So 1 plus 1 gives sum 0. Okay, finally we have sum 0 with carry 1. Okay, that carry will be forwarded to the next level. Now for these two numbers, 1 plus 1 gives sum 0 and the carry is 1. So the carry will be forwarded to next level. And the sum for these two numbers is 0. Okay, so 0 plus 0 gives 0 0. Okay, so next 1 plus 0 gives
some 1 with no carry. సో 1 వచ్చింది, ఆ 1ని 1తో మళ్ళీ యాడ్ చేస్తే సమ్ 0 వస్తుంది, క్యారీ అనేది 1 వస్తుంది. సో సమ్ 0 వచ్చింది, క్యారీ 1 వచ్చింది. ఓకే, ఇప్పుడు మళ్ళీ ఈ 2 నెంబర్స్కి ఈ 2 నెంబర్స్కి 1 ప్లస్ 1 సమ్ అనేది 1 వస్తుంది, క్యారీ అనేది సమ్ 0 వస్తుంది, క్యారీ 1 వస్తుంది ఈ 2 నెంబర్స్. సో క్యారీ 1 వచ్చింది, సమ్ 0 వచ్చింది. సో 0 ప్లస్ 1 gives 1. So 1 again here, this is 1. So this is how we add 2 numbers. Okay, again for these for the example 2, 1 1 0 0 1 1 1 1. Okay, so 1 plus 1 gives some 0 and the carry is 1. Again 1 plus 1 1, sum is 1, there is no carry. So again 1, ఇక్కడ 1 వచ్చింది, 1 plus 0 1, ఆ 1ని ఈ 1తో యాడ్ చేస్తే సమ్ 0 వస్తుంది, క్యారీ 1 వచ్చింది. అగైన్ 1 plus 0 1, అగైన్ 1 plus 1 సమ్ 0, క్యారీ 1 వచ్చింది. నౌ 1 plus 1, ఈ 2 1స్ని యాడ్ చేస్తే సమ్ 0 వస్తుంది, క్యారీ అనేది 1 వస్తుంది. నెక్స్ట్ ఈ 1ని యాడ్ చేస్తే సమ్ 0 వస్తుంది, క్యారీ 1 వస్తుంది. సో సమ్ 0 వచ్చింది, క్యారీ 1 వచ్చింది, క్యారీని ఇక్కడ డ్రాప్ చేస్తే 1 వచ్చింది. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ హౌ వి యాడ్ దీస్ 2 నెంబర్స్. సో సిమిలర్లీ we can also add binary numbers which has fractions. So let's see how we can. So here 1 1 1 dot 0 1 1 1. Here we have 5 levels before decimal point. So 1 0 0 1 1 dot 0 0 1 0 0 1, and we can write here 0. Okay, so let's see here again. In the case of decimal points, decimal numbers with decimal point, we add numbers from this side only. So here also we will add numbers from this side only. So again 1 plus 0 gives 1, there is no carry. Again 1 plus 1 gives some 0, there is carry 1. Again 1 plus 1 and gives some 0 with carry 1. So 0 plus 0 0. Again 1 plus 0 1, 0 plus 1 plus 0 1. Next 1 plus 1 some 0 వస్తుంది, క్యారీ 1 వస్తుంది. మళ్ళీ 1 plus 1 సమ్ 0 వస్తుంది, క్యారీ 1 వస్తుంది. సో ఈ సమ్ని ఈ 1తో యాడ్ చేస్తే సమ్ 0ని 1తో యాడ్ చేస్తే 1 వస్తుంది. అగైన్ 1 plus 1 సమ్ 0 వస్తుంది, క్యారీ 1 వస్తుంది. 0 plus 0 0. Again here there is nothing, means 0. So 1 plus 0 1, 1 plus 0 1. Again we have 1. Okay students, I hope you understand how we can add 2 binary numbers. Okay, so now let's see how we can subtract one number from another number. Okay, so here also we have some basic rules. That is 0 minus 0 0, 1 minus 0 1, 1 minus 1 0, 0 minus 1. Here we cannot subtract a higher value from lower value. So here we need to borrow from the previous state. Okay, higher level. So here 0 minus 1 gives 1, difference 1 with borrow 1. Okay,
So using these rules we can subtract one number from another. Let's see how we can. Here, for example 1, we need to subtract this number from this one. So 1001 minus 101. So here 1 minus 1 gives 0. Difference is 0. 0. 0 minus 0 gives 0. 0 minus 1. Here the difference is 1. The borrow is 1. సో ఇక్కడ 0 నుంచి 1 తీస్తే డిఫరెన్స్ 1 వస్తుంది. ఇక్కడ బారో అనేది 1 తీసుకోవాలి. అంటే ప్రీవియస్ నెక్స్ట్ హైయర్ లెవెల్ నుంచి మనం 1ని తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది, బారో తీసుకోవాల్సి వస్తుంది. సో 1 నుంచి 1 బారో తీస్తే ఇక్కడ రిమైనింగ్ ఎంత ఉంటుంది? 0 ఉంటుంది. సో దిస్ ఈస్ 0. సో here the result is 100 base 2. Again here for example 2, we need to subtract this number from this value. So 1000 minus 111. Okay, here we 0 minus 1 gives borrow 1. Borrow 1 with 0 minus 1 gives result the difference 1 with borrow 1. Okay, so we need to take 1 from this 0, but we cannot. So again we need to borrow from previous level. Here also 0. సో అలాగే హైయర్ లెవెల్ నుంచి బారో తీసుకోవాలి. సో ఈ 1 నుంచి 1 బారో తీసుకుంటే ఇక్కడ 0 ఉంటుంది. సో ఇక్కడ బారో 1 వస్తుంది. అలాగే ప్రీవియస్ లెవెల్ నుంచి బారో 1 తీసుకున్నాం, ఇక్కడ 1 తీసుకున్నాం. ఓకే, సో ఇక్కడ ఇక్కడ 0 నుంచి 1 తీసినప్పుడు డిఫరెన్స్ 1 వస్తుంది, బారో 1 వస్తుంది. సో బారో 1 తీసుకోవాలి. సో ఇక్కడ 0 నుంచి 1 తీయలేము, మళ్ళీ ఇక్కడ బారో 1 వచ్చింది. ఇక్కడ 0 నుంచి 1 తీసినప్పుడు డిఫరెన్స్ 1 వస్తుంది, బారో 1. ఓకే, సో ఇక్కడ 0 నుంచి 1 తీయలేం బారో. సో అగైన్ మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ ప్రీవియస్ లెవెల్ నుంచి బారో తీసుకోవాల్సి వస్తుంది. ఇక్కడ మళ్ళీ 0 ఉంది, సో ఇక్కడ బారో తీసుకోవాలి. అలాగే ఇక్కడ 1 నుంచి 1 తీసుకుంటే 0. సో దిస్ ఈస్ 0. ఓకే, సో ఫస్ట్ లెవెల్ మనకి క్లియర్ అయింది. ఇక్కడ బారో 1 ఉంది, ఈ 1 నుంచి 1 తీస్తే 0. ఓకే, అగైన్ 1 minus 1 0. ఓకే, దిస్ ఈస్ హౌ we subtract these two numbers. ఇక్కడ ఒకసారి క్రాస్ చెక్ చేసుకుందాం. 1000 మీన్స్ 8. ఓకే, అలాగే 111 మీన్స్ దిస్ ఈస్ 1, this is the place value is 2, this place value is 4. 4 6 7 7. So 8 minus 7 1. So binary equivalent to 1 is decimal 1 is 1. Okay, so it is cross checked. అలాగే ఇక్కడ ఈ ఫ్రాక్షనల్ నెంబర్స్ ఉన్నప్పుడు బైనరీ నెంబర్స్ ఏ విధంగా సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలో చూద్దాం. ఇక్కడ we need to subtract this number from this value. So 101100 dot 011 minus here we have 5 places before decimal point, here we have 6 places. So 1101 0
dot 101. So let's see. 1 minus 1, 0. 1 minus 0, 1. 0 minus 1. Here 0 minus 1 gives difference 1, borrow 1. So difference 1, borrow 1. ఇక్కడ 0 నుంచి మనం 1 తీయలేం. సో మళ్ళీ ఫ్రంట్ నుంచి హైయర్ లెవెల్ నుంచి బారో తీసుకోవాలి. సో బారో తీసుకోవాలి. అగైన్ ఈ 0 నుంచి కూడా 1 తీసుకోలేము. అగైన్ ఫ్రంట్ నుంచి మనం బారో తీసుకోవాలి. సో బారో తీసుకున్నాను. ఓకే, సో బారో తీసుకుంటే ఇక్కడ 0 వస్తుంది. ఓకే, సో 1 minus 0 gives 1. Again 1 minus 1 gives 0. 1 minus 0 gives 1. Here 1 minus 1 gives 0. Again 0 minus 1. We cannot take 0 1 from 0. So 0 minus 1 gives difference 1, borrow 1. సో ఇక్కడ 1 నుంచి 1 తీస్తే 0 వస్తుంది. సో 0. సో దిస్ ఈజ్ హౌ వై సబ్ట్రాక్ట్ 2 నెంబర్స్. అంటే ఇక్కడ బారో తీసుకునేటప్పుడు ఇక్కడ ఫ్రంట్ నెంబర్ 1 అయితే అది 0గా మారుతుంది. ఓకే, లేదు అంటే ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి. 0 మైనస్ 1. 0 మైనస్ 1 అంటే డిఫరెన్స్ 1, బారో 1. సో 1 minus 1, 0 వస్తుంది. ఓకే, సో లేదంటే ఇక్కడ ఈ స్టేజ్లో చూస్తే ఈ స్టేట్లో జీరో నుంచి 1 నుంచి 0 తీస్తే 0, 1 నుంచి 0 తీస్తే 1 వస్తుంది. again 1 minus 1, 0. ఇక్కడ బారో 1 ఉంది. సో 1 నుంచి 1 తీస్తే 0 వస్తుంది. లెట్స్ క్రాస్ చెక్ దిస్ వన్. సో ఇక్కడ 1 నుంచి బారో తీసుకున్నప్పుడు 0 అవుతుంది కదా. సో ఇంకో విధంగా ఎలా అంటే 1 నుంచి 1 తీస్తే ఇక్కడ బారో 1 ఉంది. సో 1 minus 1, 0. 0 minus 0, 0 అవుతుంది. సో లెట్స్ డూ ఇట్ అగైన్. One zero 1 1 0 0 dot 0 1 1 minus 1 1 0 1 0 dot 1 0 1. So 1 minus 1, 0. 1 minus 0, 0. Sorry. 1 minus 1, 0. 1 minus 0, 1. 0 minus 1 is difference 1, borrow 1. Okay. 1 minus 0. ఇక్కడ 0 నుంచి మనం బారో తీసుకోలేము కాబట్టి అగైన్ ఫ్రంట్ లెవెల్ నుంచి బారో తీసుకోవాల్సి వస్తుంది. సో బారో తీసుకున్నాను. అగైన్ 0 నుంచి మనం బారో తీసుకోలేము. సో ప్రీవియస్ లెవెల్ నుంచి బారో తీసుకోవాలి. ఓకే, సో బారో తీసుకున్నాను. అంటే బారో అనేది ముందు లెవెల్కి ఫార్వర్డ్ చేయాలి. ఓకే, సో 1 minus 0, 1. 1 minus 1, sorry, 1 minus 0, 1. 1 minus 0, 1. 1 minus 0, 1. 1 minus 1, 0. Okay, 1 minus 1, 0. 0 minus 0, 0.
ఇక్కడ బారో అవసరం లేదు. సో 1 minus 1 0. ఇక్కడ 0 minus 1 difference 1, borrow 1. 1 minus 1 0. So this is how we subtract generally, but we are not going to use this method in generally. We use ones complement and twos complement methods. Let's see how we use what is this method. Okay, here we have these 4 steps. Okay, in ones complement method for subtraction, step 1, we need to write first complement of this subtrahend. Okay, ఇక్కడ మనం ఏ నెంబర్ నుంచి అయితే తీసివేయాలనుకుంటున్నామో, ఏ నెంబర్ అయితే తీయాలనుకుంటున్నామో, ఓకే, ఏ నెంబర్ అయితే తీసివేయాలనుకుంటున్నామో ఆ నెంబరు యొక్క ఆ నెంబర్ని సబ్ట్రాహెండ్ అంటారు. సపోజ్ హియర్ దిస్ ఈజ్ సబ్ట్రాహెండ్, సెకండ్ నెంబర్, దిస్ ఈజ్ మైన్యూయంట్. ఓకే, ఈ సబ్ట్రాహెండ్ యొక్క వన్స్ కాంప్లిమెంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. స్టెప్ 1లో సబ్ట్రాహెండ్ యొక్క వన్స్ కాంప్లిమెంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఆ తర్వాత మైన్యూయంట్ని ఈ వన్స్ కాంప్లిమెంట్ యాడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. యాడ్ దిస్ విత్ మైన్యూయంట్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇఫ్ ఇక్కడ రిజల్ట్ అనేది సమ్ అనేది ఒకవేళ క్యారీ ఉంటే ఓకే, ఈ ఎడిషన్ యొక్క రిజల్ట్ అనేది క్యారీ ఉంటే అప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఆ క్యారీని డ్రాప్ చేయాలి, విడిచిపెట్టేసి వచ్చిన రిజల్ట్ని 1 యాడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, వచ్చిన రిజల్ట్ని 1 యాడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, ఒకవేళ క్యారీ లేకపోతే క్యారీ ఈస్ 0, మనం క్యారీని విడిచిపెట్టి ఒకవేళ క్యారీ ఉంటే ఆ క్యారీని విడిచిపెట్టి వచ్చిన రిజల్ట్ని 1 యాడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఒకవేళ క్యారీ లేకపోతే if there is no carry, then one's complement of the result of addition is the final result. Okay, ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్స్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని చూద్దాం. సపోజ్ ఈ రిజల్ట్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలనుకోండి. ఇక్కడ సబ్ట్రాహెండ్ యొక్క స్టెప్ 1, సబ్ట్రాహెండ్ యొక్క వన్స్ కాంప్లిమెంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. వన్స్ కాంప్లిమెంట్ అంటే ఏంటో కాదు, వన్స్ కాంప్లిమెంట్ అంటే ఇన్వర్టింగ్ ఆల్ బిట్స్. ఒక బైనరీ నెంబర్లో అన్ని బిట్స్ యొక్క ఇన్వర్షన్ తీసుకుంటే వచ్చే రిజల్ట్ బైనరీ నెంబర్ అనేది వన్స్ కాంప్లిమెంట్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ సబ్ట్రాహెండ్ అనేది 1 0 0 1 0 1. సో ఇక్కడ 1 0గా ఇన్వర్ట్ చేసాం, 0 1 అయింది. 0 యొక్క ఇన్వర్షన్ 1, 1 యొక్క ఇన్వర్షన్ 0, 0 యొక్క ఇన్వర్షన్ 1, అలాగే 1 యొక్క ఇన్వర్షన్ 0. సో ఈ విధంగా వన్స్ కాంప్లిమెంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. ఇప్పుడు మైన్యూయంట్ అనేది 1 1 0 1 0 1. ఈ మైన్యూయంట్ అనేది ఈ వన్స్ కాంప్లిమెంట్ వాల్యూకి యాడ్ చేయాలి. సో హియర్ ద మైన్యూయంట్ తీసుకున్నాను, ఈ వన్స్ కాంప్లిమెంట్ వాల్యూ తీసుకున్నాను. ఈ రెండు యాడ్ చేస్తే 1 + 0 1, 0 + 1 1, 1 + 0 1, 0 + 1 1, 1 + 1 sum 0 carry 1. Again 1 + 1 sum 0 carry 1, 0 + 0 0. ఓకే, హియర్ మనకు క్యారీ వచ్చింది. క్యారీ వస్తే ఏం చేయాలి? ఆ క్యారీని విడిచిపెట్టి నెగ్లెక్ట్ చేసి వచ్చిన నెంబర్కి 1 యాడ్ చేయాలి. 1 యాడ్ చేస్తే చూడండి, 1 + 1 sum 0 carry 1. Again 1 + 1 sum 0 carry 1.
again 1 plus 1, sum 0, carry 1, again 1 plus 1, sum 0, carry 1, 1 plus 0, 1. So ikkada this is the result. Okay, so ee vidhanga ones complement use chestu manam subtraction anedi chestam. Okay, so ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. ఇక్కడ సబ్ట్రాండ్ ఈ వాల్యూ, దీని యొక్క వన్స్ కాంప్లిమెంట్ ఏమవుతుంది? 0 0 0 1 1 0. ఓకే, వన్స్ కాంప్లిమెంట్. ఈ మైన్యండ్ ఈ వన్స్ కాంప్లిమెంట్ వాల్యూస్ రెండు యాడ్ చేయాలి. యాడ్ చేస్తే వచ్చింది మనకి ఈ వాల్యూ. ఇక్కడ క్యారీ అనేది 0 వచ్చింది, కానీ క్యారీ 0 వస్తే ఏం చేయాలి? రిజల్ట్ యొక్క వన్స్ కాంప్లిమెంట్ తీసుకోవాలి. సో రిజల్ట్ యొక్క వన్స్ కాంప్లిమెంట్ ఏమవుతుంది? 1 0 అయింది, 1 0 అయింది, 0 1 అయింది, 0 1 0 1 అయింది, 1 0 అయింది. సో దిస్ ఈస్ ద ఫైనల్ రిజల్ట్. ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ ది వన్స్ కాంప్లిమెంట్ మెథడ్. సో similarly we can find out subtraction value for fractional values also. Okay, so let's see how we can. ఇక్కడ సబ్ట్రాండ్ ఇది. సో వన్స్ కాంప్లిమెంట్ ఏమవుతుంది? సో ఫస్ట్ మైన్యూట్ తీసుకుందాం. 1 0 1 1 డాట్ 0 0 1. ఇక్కడ సబ్ట్రాండ్ యొక్క వన్స్ కాంప్లిమెంట్ ఏమవుతుంది? 0 0 1 డాట్ 0 1 0. ఓకే, సో ఇప్పుడు రెండింటిని యాడ్ చేయాలి. యాడ్ చేస్తే 1 ప్లస్ 0 1, 0 ప్లస్ 1 1, 0 ప్లస్ 0 0, 1 ప్లస్ 1 సమ్ 0, క్యారీ 1, అగైన్ 1 ప్లస్ 1 సమ్ 0, క్యారీ 1. సో యాడింగ్ దిస్ you will get 1 and 1. So here there is no carry. ఇక్కడ క్యారీ అనేది లేదు, క్యారీ అనేది లేదు. సో క్యారీ లేకపోతే ఏం చేయాలి? ఈ వచ్చిన రిజల్ట్ యొక్క వన్స్ కాంప్లిమెంట్ తీసుకోవాలి. సో వన్స్ కాంప్లిమెంట్ తీసుకుంటే 0 0 1 1 డాట్ 1 డాట్ 0 0. సో దిస్ ఈస్ ద ఫైనల్ రిజల్ట్. Similarly for this one, 1 0 1 1 0 డాట్ 1 0. ఇక్కడ ఈ నెంబర్ యొక్క వన్స్ కాంప్లిమెంట్ తీసుకోవాలి. వన్స్ కాంప్లిమెంట్. సో 0 0 1 1 యొక్క ఇన్వర్స్ 0, 0 యొక్క ఇన్వర్స్ 1 డాట్ 0 1. సో రెండు యాడ్ చేస్తే 0 plus 1 1, 1 plus 0 0, 0 plus 1 1, 1 plus 0 1, 1 plus 1 sum 0, carry 1, again 1 1. Here also we have no carry. So we need to take ones complement. So you will have 0 0 1 0 0 dot 1 0. So this is the final result. Students, here a small correction. Here before this decimal point we have 4 levels. So here also we need to take 4 levels. So here we will take this as 0 1 1 0. So its ones complement is will become 1 అవుతుంది. సో ఇక్కడ యాడ్ చేసినప్పుడు క్యారీ 1 వస్తుంది, సమ్ 0 వస్తుంది. సో ఇక్కడ క్యారీ 1 వచ్చింది కాబట్టి ఏం చేయాలి? క్యారీ 1 వచ్చింది కాబట్టి క్యారీని నెగ్లెక్ట్ చేసి
మిగతా వాల్యూని 1 యాడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇక్కడ ఫైనల్గా వన్ యాడ్ చేయాల్సి వస్తుంది. సో ఇక్కడ 1 యాడ్ చేస్తే 1 + 1 0 సమ్ క్యారీ 1 సో 1 + 1 సమ్ 0 క్యారీ 1 again you will left with this one. So this is the final result. I hope you understand the ones complement method. Next we see twos complement method. Here we have some rules. Here at first we need to find out twos complement of the subtrahend. Okay, so in the ones complement method we find for step 1 we have find మనం ఇక్కడ ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేసామంటే సబ్ట్రాండ్ యొక్క వన్స్ కాంప్లిమెంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. అదే ఇక్కడ టూస్ కాంప్లిమెంట్ మెథడ్లో టూస్ కాంప్లిమెంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. టూస్ కాంప్లిమెంట్ ఏంటో కాదు, వన్స్ కాంప్లిమెంట్ ప్లస్ 1 అంటే ఒక నెంబర్ యొక్క టూస్ కాంప్లిమెంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ వన్స్ కాంప్లిమెంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేసి వచ్చిన రిజల్ట్కి నెంబర్ 1 యాడ్ చేయాలి. ఓకే, సో ఇక్కడ సబ్ట్రాండ్ అనేది దిస్ వన్. సో ఈ ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే దిస్ ఈజ్ 6 బిట్. సో హియర్ ఇట్ ఈస్ 5 బిట్, 6 బిట్ 5 బిట్. సో మనం దీన్ని 6 బిట్గా కన్వర్ట్ చేసుకుంటే 0 1 0 1 1 0. ఇప్పుడు 6 బిట్గా కన్వర్ట్ చేసాం. సో దీనికి వన్స్ కాంప్లిమెంట్ ఫస్ట్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే 1 0 1 0 0 1 వస్తుంది. సో +1 చేస్తే వచ్చేది టూస్ కాంప్లిమెంట్ అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ ఈ ఫైనల్ రిజల్ట్ ఏమొస్తుందంటే 1 0 1 0 1 0 వచ్చింది. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇక్కడ వన్స్ కాంప్లిమెంట్ మెథడ్లో టూస్ కాంప్లిమెంట్ మెథడ్లో కామన్ ఏంటంటే మైన్యూడ్ని ఈ టూ ఇక్కడ ఫస్ట్ స్టెప్లో వచ్చిన రిజల్ట్ని యాడ్ చేయాలి. సో మైన్యూడ్ని ఈ టూస్ కాంప్లిమెంట్ని యాడ్ చేస్తే వచ్చిన రిజల్ట్ తీసుకున్నాం. ఒకవేళ క్యారీ అనేది వస్తే క్యారీని జస్ట్ నెగ్లెక్ట్ చేసి మిగతా దాన్ని రిజల్ట్గా తీసుకోవచ్చు. సో ఇక్కడ ఈ 2 నెంబర్స్ని యాడ్ చేస్తే క్యారీ వచ్చింది. సో క్యారీని నెగ్లెక్ట్ చేసి మిగతా దాన్ని ఫైనల్ రిజల్ట్గా తీసుకోవచ్చు. ఓకే, ఒకవేళ క్యారీ 0 వస్తే ఫైనల్ రిజల్ట్ యొక్క టూస్ కాంప్లిమెంట్ని ఫైండ్ అవుట్ చేసి రిజల్ట్గా తీసుకోవాలి. కాకపోతే అక్కడ నెగిటివ్ వాల్యూ వస్తుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే దిస్ ఈజ్ 5 బిట్ నెంబర్, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో 5 బిట్ నెంబర్. సో హియర్ ఫర్ దిస్ నెంబర్ twos complement method, twos complement is given by this one. Okay, ones complement plus 1. So this will give 0 0 1 1 0. So ఈ నెంబర్ని మైన్యూడ్ని యాడ్ చేయాలి. ఇప్పుడు యాడ్ చేస్తే మనకు క్యారీ 0 వచ్చింది. క్యారీ 0 వస్తే మనం ఏం చేయాలి, రిజల్ట్ యొక్క టూస్ కాంప్లిమెంట్ వాల్యూని తీసుకోవాలి. కాకపోతే వచ్చిన రిజల్ట్ అనేది నెగిటివ్ వాల్యూ అవుతుంది. సో ఇక్కడ 1 1 1 0 0 యొక్క టూస్ కాంప్లిమెంట్ ఫస్ట్ వన్స్ కాంప్లిమెంట్ తీసుకొని 0 0 0 0 ఇన్వర్షన్ 1 0 ఇన్వర్షన్ 1 సో +1 తీసుకుంటే 1 0 0 వచ్చింది. బట్ ఇట్ ఈస్ మైనస్ వాల్యూ, నెగిటివ్ వాల్యూ. Okay, so in this way we will find subtraction. We will subtract one number from another number using twos complement method. Again decimal system fractional values కి వస్తే ఏ విధంగా చేస్తామో చూద్దాం. సో ఫస్ట్ థింగ్ మైన్యూడ్ తీసుకుంటా 1010.11. ఇక్కడ సెకండ్ నెంబర్ యొక్క టూస్ కాంప్లిమెంట్ కావాలి. సో టూస్ కాంప్లిమెంట్ కావాలంటే
ఫస్ట్ వన్స్ కాంప్లిమెంట్ తీసుకోవాలి. అంటే 0 1 1 0 డాట్ 1 0 ఇది వన్స్ కాంప్లిమెంట్ ప్లస్ 1 చేస్తే 1 1 0 1 1 0. ఓకే, దిస్ ఈస్ 2's కాంప్లిమెంట్ ఫర్ దిస్ వాల్యూ. సో ఇక్కడ ఈ రెండు యాడ్ చేయాలి. అంటే 0 1 1 0 డాట్ 1 1. సో ఇక్కడ రెండింటిని యాడ్ చేద్దాం. యాడ్ చేస్తే 1 ప్లస్ 1 గివ్స్ సమ్ 0 క్యారీ 1. అగైన్ ఈ 3 1 ప్లస్ 1 సమ్ 0 క్యారీ 1. సమ్ 0 వచ్చింది. 0 ప్లస్ 1 1 డాట్ 1 ప్లస్ 0 ప్లస్ 0 1. 1 ప్లస్ 1 సమ్ 0 క్యారీ 1. అగైన్ 1 ప్లస్ 1 సమ్ 0 క్యారీ 1. 1 plus 1 sum 0 carry 1. So here we have carry 1. Carry 1 వచ్చింది కాబట్టి simply we can neglect. So remaining will be the answer which is positive result. Result ఏమవుతుంది 1.10 అవుతుంది. ఓకే, సిమిలర్లీ ఇక్కడ తీసుకుంటే ఈ నెంబర్ యొక్క వన్స్ కాంప్లిమెంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. ఫస్ట్ వన్స్ కాంప్లిమెంట్ ఏమవుతుంది, ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే 3 4 5 డెసిమల్ పాయింట్ ముందు 5 పొజిషన్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ కూడా సేమ్, ప్రాబ్లం లేదు. సో వన్స్ కాంప్లిమెంట్ ఏమవుతుంది 0 0 1 0 0 డాట్ 0 1. ఇక్కడ ప్లస్ 1 చేయాలి. లీస్ట్ సిగ్నిఫికెంట్ బిట్కి ప్లస్ 1 యాడ్ చేయాలి. చేస్తే 1 ప్లస్ 1 0 క్యారీ 1. సో 1 0 0 1 0 0. దిస్ ఈస్ ద 2's కాంప్లిమెంట్. ఈ 2's కాంప్లిమెంట్ అలాగే మైండ్ ఎండ్ రెండు యాడ్ చేయాలి. సో 1 0 1 0 0 డాట్ 0 1 ప్లస్ 0 0 1 0 0 డాట్ 1 0. So 1 plus 0 1 0 plus 1 1 and 0 plus 0 0 0 plus 0 0 1 plus 1 sum 0 carry 1. So 1 plus 0 plus 0 gives 1 and it is 1. Here if you observe the carry is 0. Carry 0 వచ్చింది కాబట్టి మనం ఏం చేయాలి, ఈ నెంబర్ యొక్క 2's కాంప్లిమెంట్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. దానికంటే ముందు వన్స్ కాంప్లిమెంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. వన్స్ కాంప్లిమెంట్. సో 0 0 1 1 1 డాట్ 0 0 ప్లస్ 1 చేయాలి కాబట్టి ప్లస్ 1 చేయాలి. చేస్తే మనకు 1 1 0 డాట్ 1 1 1. So this is the final result, but its value is negative. Okay, so I hope you have understood the lecture. So dear, thank you for this lecture. The next lecture we will see laws of Boolean algebra and De Morgan laws with statement and proof. Okay, till then, bye students.